నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. మరికాసేపట్లో పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు. మణిపూర్ అమానవీయ ఘటన కలిచివేసిందని ప్రధాని ఆవేదన. రాబోయే 2 రోజులు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు. ప్రాజెక్టులకు పోటెత్తుతున్న వరద. గోదావరిలో ప్రవాహ ఉధృతి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం. ప్రజల అవస్థలు. కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూలిన ఫాల్ సీలింగ్. వార్డులో రోగులు లేకపోవడంతో తప్పిన పెను ప్రమాదం. మహారాష్ట్రలో కొండచర్యలు విరిగిపడి 5గురు మృతి. శిథిలాల కింద 100 మంది. సహాయ చర్యలు ముమ్మరం. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. रिंकू I refer with profound sorrow to the passing away of a sitting member of this House, Shri Hardwar Dubey, and former members Shri Dawa Lamba, Shrimati Usha Malhotra, and Shri Solipeta Ramchandra Reddy. ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। Of wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Shri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Shri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Shri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री रतनलाल कटारिया को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव
याद रखा जाएगा। श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाव और सुरेश नारायण धनोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसेवा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रंजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रंजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर केनिथी प्राक्कलन समिति और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर विश्वनदम केनिथी का निधन 15 अप्रैल 2023 को 90 वर्ष की आयु में श्री काकुलम में हुआ। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। श्री त्रिलोचन कानूंगो ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे।
श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अनादि चरण दास का निधन 16 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से सदस्यों। భాజపా నేత ఈటెల రాజేందర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. గొంతులు నొక్కివేస్తే ప్రజలే ఎన్నడో ఒకనాడు తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి అని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. నువ్వు అరెస్టుల ద్వారా పోలీసుల ద్వారా ఇలా ప్రజా ఆకాంక్షల్ని అణచివేయాలని చెప్పి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే ఇవాళ కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన గతంలో నీవు కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతావు తప్ప నీకు మంచి జరిగే ఆస్కారం లేదు. ఇప్పటికే రైతులను మోసం చేసినావు. రైతు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి రైతులకు 15,000 రూపాయలు చొప్పున పంట నష్టం ఇస్తా అని చెప్పినావు. వాళ్ళను అక్కడ మోసం చేసినావు. అంతేకాదు 67 లక్షల మంది మహిళలు ఇవాళ వడ్డీ లేని వాళ్ళ కింద 4,000 కోట్ల పైచీలు కూడా రావాలి. వాళ్ళకు రూపాయి కూడా వాళ్ళకు మోసం చేస్తా ఉన్నావు. నిరుద్యోగ యువకులకి వాళ్లకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తా అని చెప్పినావు. ఉద్యోగాల భర్తీ చేస్తా అని చెప్పినావు. వాళ్లకు మోసం చేస్తా ఉన్నావు. దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పి ఉన్న భూములు గుంజుకుంటా ఉన్నావు. దళితులు మోసం చేస్తా ఉన్నావు. 10 లక్షల రూపాయలు దళిత బంధు ఇస్తా అని చెప్పినావు. నేను ఇచ్చేవాడిని పుచ్చుకునే వాళ్ళని చెప్పినావు. వాళ్ళకు దళిత బంధు ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తా ఉన్నావు. మొన్న మునుగోడు ఎన్నికల్లో గిరిజన బంధు ఇస్తా అని చెప్పినావు. ఇంతవరకు విధి విధానాలు రాలేదు. ఇవాళ బీసీలకు కుటుంబానికి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించి ఇవాళ ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా అక్కడ మోసం చేసినావు. ఇవాళ దరఖాస్తు చేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఇంతవరకు ఎట్లా ఇస్తావు, ఎప్పుడు ఇస్తావు వాళ్ళకు మోసం చేస్తా ఉన్నావు. గొల్ల కురుమలపేట 8,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసినా అని చెప్పి ఆ గొల్ల కురుమలకు ఇవాళ రీసైక్లింగ్ గొర్రెలు చేసుకున్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా లాభం జరిగిన సందర్భం లేదు. మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ గనక అమలు చేయకపోతే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా నువ్వు అవి గనక ప్రజలకు ఇవ్వకపోతే తప్పకుండా ప్రజలు రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో నీ ప్రభుత్వాన్ని బొందబెట్టు ఖాయమని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇలాంటి నిర్బంధాలు, అక్రమ అరెస్టులు, బెదిరింపులు ఇవాళ ఇది తగదు. కేసీఆర్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది. నీ ప్రభుత్వం కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది. జై ఈటెల, జై ఈటెల, జై ఈటెల, జై ఈటెల. ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆల్రెడీ మన ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటాం కదా, ఆరోగ్యశ్రీలోనేమో పర్మిట్ పెంచామని చెప్పి వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు. మన బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరు కూడా దాన్ని ఖండిస్తున్నారు. కారణం అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, మనకి అంత ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టి ఆరోగ్యశ్రీ అమలైపోయింది. ఆయుష్మాన్ భారత్ మధ్యలో వచ్చింది. ఈ రెండింటి మధ్య సమన్వయం చేసుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా అన్నింటిలో ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకాలు లేవు. తెలంగాణ లాంటి ప్రాంతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి ప్రాంతంలో లేవు. ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడక్కడ ఆయుష్మాన్ భారత్ కూడా అనుసంధానం చేసుకోవాల్సి అక్కడ ఉండే. కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్కి ఇచ్చేటోడిని నేను, వాళ్ళెవరు మోడీ గారు, ఆ ప్రభుత్వం ఏంది, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చినా వాళ్ళు ఇచ్చినా ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కట్టిన డబ్బులు తప్ప ఇలా సొంత జాగీర్లు కావు. ప్రధానమంత్రి గారు ఎప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద పోటెత్తుతుంది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలోని ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని లక్ష్మీ బ్యారేజీకి ప్రాణహిత నుంచి 4,38,880 క్యూసెక్ల మేర ప్రవాహం వస్తుంది. బ్యారేజ్లోని 85 గేట్లకు గాను 57 గేట్లు ఎత్తి 4,85,030 క్యూసెక్లను విడుదల చేస్తున్నారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్లో 7.6 టీఎంసీల నిల్వ కొనసాగుతోంది. అన్నారం బ్యారేజ్లో 15,400 క్యూసెక్ల వరద వస్తుండటంతో తొలిసారిగా గేట్లు ఎత్తి నీటి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బ్యారేజీలో 65 గేట్లకు గాను 15 గేట్లు తెరిచి 18,900 క్యూసెక్లను విడుదల చేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహంతో గోదావరిలో నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. పెద్దపల్లి జిల్లా సిరిపురం వద్ద నిర్మించిన పార్వతీ బ్యారేజ్ నిండు కుండలా మారింది. భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటం 15 రోజులుగా సరస్వతి పంప్ హౌస్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తుండటంతో జలకళ సంతరించుకుంది. 15 రోజులుగా 8.9 టీఎంసీలని పార్వతీ బ్యారేజ్లోకి ఎత్తిపోశారు. పార్వతీ బ్యారేజ్ పూర్తి స్థాయిలో నీటి కుండలా మారడంతో సరస్వతి పంప్ హౌస్లో మోటార్లు నిలిపివేశారు. క్రమంగా నీటి మట్టం పెరుగుతుండటంతో గోదావరి తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఖమ్మం పట్టణం సహా పలు మండలాల్లో విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. అటు భద్రాచలంలో గోదావరి ప్రవాహం గంట గంటకు పెరుగుతోంది. తాజా వివరాలు మా ప్రతినిధి లింగయ్య ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. నీలిమ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా 3వ రోజు ఎడతెరిపి వానలు కురుస్తున్నాయి. దాదాపు 3 రోజులుగా ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అన్ని మండలాల్లో జోరు వానలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఓవైపు మోస్తారు నుంచి తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్ని మండలాల్లో, అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కొన్ని మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అధికార యంత్రాంగం కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. గత ఏడాది వరదలు, భారీ వర్షాల తాకిడికి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రధానంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యాయి. దాదాపు గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాటి ప్రవహించడంతో ఈసారి వరద తీవ్రత ఎలా ఉంటుంది అన్న అంశాలపై ముందుగానే అధికార యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమై ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా తీసుకునేందుకు ముందస్తు చర్యలుగా చేపడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. దాదాపు 3 రోజులుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అది మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వస్తున్న వరద నీటి ప్రవాహంతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధానంగా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు, అదేవిధంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, జలాశయాలకు ప్రవాహం కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతుంది. ఇప్పటికే దాదాపు 40 అడుగులకు గోదావరి నీటి మట్టం భద్రాచలం వద్ద చేరుకుంది. దీంతో అధికార యంత్రాంగం అటు అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే రెవెన్యూ యంత్రాంగం, అదేవిధంగా పోలీసు యంత్రాంగం కూడా రంగంలోకి దిగాయి. ముఖ్యంగా పునరావాస కేంద్రాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితులు మనం చూడవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరిని వరద ఉధృతిని క్రమంగా అధికారులు అయితే ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షిస్తున్నారు, సమీక్షిస్తున్నారు. దాదాపు నిన్న రాత్రి 33 అడుగుల నుంచి దాదాపు ఉదయం తెల్లవారేసరికి దాదాపు 7 అడుగులకు వరద నీటి ప్రవాహం పెరిగింది భద్రాచలం వద్ద. అంటే ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద ప్రవాహం వేగంతో దూసుకొస్తుండడం వల్లనే ఈ నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతుందని చెప్పి అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రానికి గోదావరి వరద నీటి మట్టం 43 అడుగులు దాటే అవకాశం ఉందని చెప్పి అధికారులు భావిస్తున్నారు. 43 అడుగులు నీటి మట్టం దాటితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా జారీ చేస్తారు. దీంతో అధికార యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమై ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అసౌకర్యాలు లేకుండా ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం ఉమ్మడి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అధికారులు అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికే వరద తీవ్రతను, అదేవిధంగా భారీ వర్షాలను ఎదుర్కొనేందుకు, అదేవిధంగా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు మాత్రం తక్షణం చర్యల్లోకి దిగారు. తక్షణం సహాయ చర్యల్లో కూడా దిగుతున్న పరిస్థితిని మనం చూడవచ్చు. మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్డీఓ కార్యాలయాలు కావచ్చు, కొత్తగూడెం, భద్రాచలం, అదేవిధంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కేంద్రంలో కూడా కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రాచలం వద్ద ప్రత్యేకమైన కంట్రోల్ రూమ్, అదేవిధంగా సహాయక శిబిరాలు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీస్ యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు నీటి మట్టం, అదేవిధంగా వరద తీవ్రతను సమీక్షించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడ కూడా ప్రధానంగా గత ఏడాది ఎదురైన అనుభవాలు, ఎక్కడైతే గోదావరి తీర ప్రాంతం ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందస్తుగానే అప్రమత్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తున్న పరిస్థితులు ఉంది. మరోవైపు ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రధాన సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు, జలాశయాలకు కూడా వరద తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో అంత జలకళ సంతరించుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. మరోవైపు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే కొంత స్థానికంగా ఉన్న వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో ప్రధానంగా పినపాక నియోజకవర్గం కావచ్చు, భద్రాచలం నియోజకవర్గంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఇప్పటికే రహదారుల్లో పూర్తిగా
నీటిమయమైపోవడంతో వరద పేరుకుపోవడంతో అక్కడ రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. అశ్వాపురం మండలం కావచ్చు, మనుగూరు మండలం, అదేవిధంగా చెర్ల, దుమ్ముగూడెం ఈ మండలాల్లో కొన్ని గ్రామాలకు పూర్తిగా రాకపోకలు బంద్ అయిన పరిస్థితి. మరోవైపు చెర్ల మండలంలో ఉన్న తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద ప్రవాహం వచ్చి చేరుతుంది. దాదాపు ఇప్పటికే 24 గేట్లు ఎత్తి దాదాపు 47,000 50,000 వరకు క్యూసెక్ల వరకు వరద నీటి ప్రవాహాన్ని దిగువ గోదావరికి విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఏదైనప్పటికీ మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేని వానల్లో కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సాగు సీజన్ కొంత ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ 3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు రైతులకు ఎంతో ఊరటనిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం విత్తనాల దశలో ఉన్న పంటలకు ఈ వర్షాలు జీవం పోస్తాయని చెప్పి రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏదైనప్పటికీ రాబోయే 3-4 రోజుల్లో కూడా భారీ వర్షాలు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు ఉంటాయన్న వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో భద్రాద్రి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. ఎక్కడ వరద తీవ్రతం కావచ్చు, అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా మాత్రం చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. ఓవర్ టు స్టూడియో. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతున్న వానలకు వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. వరద ఉధృతి వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విద్యా సంస్థలకు నేడు, రేపు సెలవులు ప్రకటించింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో హైదరాబాద్ నగరంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 3 రోజులుగా ఏకధాటిగా పడుతున్న వర్షాలకు నగరవాసులు తడిసి ముద్దయ్యారు. పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉదయం వివిధ పనుల కోసం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు. వర్షానికి తడుచుకుంటూ వారి వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకున్నారు. రోడ్లపై నీరు నిలవడంతో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలతో లింగంపల్లి రైల్వే అండర్ పాస్ మొత్తం నీట మునిగింది. దీంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. మోకాల లోతు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వలన ఇవాళ, రేపు 2 రోజుల పాటు విద్యా సంస్థలను మూసివేయాలని పేర్కొంది. సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సెలవులు ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు. వర్షాల వల్ల ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. నిరంతరంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో హైదరాబాద్ శివారు కాలనీ వాసులు వణికిపోతున్నారు. మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఉప్పల్, మేడిపల్లి, రామంతాపూర్, ఘట్కేసర్, బోడుప్పల్, పీర్జాదిగూడ, పోచారం తదితర ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో రోజుకో కొత్త కాలనీ ఏర్పాటవుతుంది. ఇక్కడ కాలనీలో వసతులు లేకపోవడంతో వర్షాకాలంలో కాలనీ వాసులు అవస్థలు తప్పడం లేదు. రహదారులన్నీ ఛిద్రమై రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. కొత్త కాలనీలలో సరైన భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. రోడ్డు మార్గాలన్నీ మురుగు, చెత్తతో నిండాయి. రోడ్డుపై ఎక్కడా ఎలాంటి గుంతలు ఉన్నాయో తెలియక వాహనదారులు, పాదచారులు రాకపోకలు సాగించేందుకు భయపడుతున్నారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో సిద్దిపేట జిల్లా కోహిడ మండలం బస్వాపూర్ వద్ద మోయతుమ్మెద వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. సిద్దిపేట హనుమకొండ ప్రధాన రహదారి పైనున్న వంతెన మీద నుంచి నీరు వెళ్తుండటంతో పోలీసులు రహదారికి అడ్డుగా బ్యారికేడ్లు పెట్టి రాకపోకలు నిలిపివేశారు. దాంతో బస్వాపూర్, పోరెడ్డిపల్లి, నాగసముద్రాల మీదుగా హనుమకొండకు వాహనాలను దారి మళ్లించారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహంతో గోదావరిలో నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది.
పెద్దపల్లి జిల్లా సిరిపురం వద్ద నిర్మించిన పార్వతీ బ్యారేజ్ నిండు కుండలా మారింది. భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటం, 15 రోజులుగా సరస్వతి పంప్ హౌస్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తుండటంతో జలకళ సంతరించుకుంది. 15 రోజులుగా 8.9 టీఎంసీలని పార్వతీ బ్యారేజ్లోకి ఎత్తిపోశారు. పార్వతీ బ్యారేజ్ పూర్తి స్థాయిలో నిండు కుండలా మారడంతో సరస్వతి పంప్ హౌస్లో మోటార్లు నిలిపివేశారు. క్రమంగా నీటి మట్టం పెరుగుతుండటంతో గోదావరి తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మెదక్ జిల్లాలోని వనదుర్గ ప్రాజెక్టు పొంగి పొర్లుతోంది. ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు నిండటం వల్ల 2 పంటలు పండుతాయని ఆ ప్రాంత ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు నుంచి దిగువకు పెద్ద మొత్తంలో నీరు విడుదల అవుతుండటంతో మత్స్యకారులెవరూ చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు. కామారెడ్డి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఆసుపత్రిలోని శస్త్రచికిత్స విభాగంలో ఫాల్ సీలింగ్ ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయింది. ఫాల్ సీలింగ్ కింద పడిన సమయంలో వార్డులో రోగులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఆసుపత్రి భవనంపై సిబ్బంది పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని రోగులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఎప్పటికప్పుడు ఆసుపత్రి భవనాన్ని పర్యవేక్షించాలని రోగులు కోరుతున్నారు. ఊరేగించిన ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ ఘటన దేశానికి సిగ్గుచేటని, అందులో భాగమైన వారిలో ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టబోమని తెలిపారు. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలకు ముందు మోదీ మీడియాతో మాట్లాడారు. సభ సజావుగా సాగేందుకు విపక్షాలు సహకరించాలని కోరారు. ప్రతి అంశాన్ని చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, ఈ సమావేశాల్లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే పలు బిల్లులు తెస్తున్నామని ప్రధాని చెప్పారు. ముఖ్యమైన బిల్లులపై చర్చించేందుకు ఈ సమయం వినియోగించుకోవాలని విపక్షాలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు. देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। మహారాష్ట్ర రాయ్గఢ్లోని ఇర్షాల్వాడి గ్రామంలో కొండచర్యలు విరిగిపడి 5గురు మృతి చెందారు. బుధవారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 20 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. శిథిలాల కింద దాదాపు 100 మంది దాకా చిక్కుకొని ఉంటారని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ బృందాలు ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని నవీ ముంబైలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ సిందే సందర్శించారు. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి వైద్య ఖర్చుల్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని చెప్పారు. కొండచర్యలు పడ్డ ఘటనపై సీఎం ఏక్నాథ్ సిందేతో మాట్లాడానని, 4 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని స్థానిక యంత్రాంగంతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ట్వీట్ చేశారు. గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లోని ఇస్కాన్ వంతెనపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందారు. 15 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో కానిస్టేబుల్, హోంగార్డు కూడా ఉన్నారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి సర్కేజ్ గాంధీనగర్ హైవేపై తొలుత 2 వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఆ ప్రమాదాన్ని చూసేందుకు అక్కడ దాదాపు 40 నుంచి 50 మంది ప్రజల దాకా గుమిగూడారు. ఈ క్రమంలో వేగంగా వచ్చిన ఓ కారు వారిపైకి దూసుకెళ్లింది. కొంతమంది దాదాపు 25 నుంచి 30 అడుగుల దూరంలో ఎగిరిపడ్డారు. 6గురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఆ తర్వాత మరో 3 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న వారు కూడా గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు క్షతగాత్రులందరినీ చికిత్స నిమిత్తం తరలించి ట్రాఫిక్ను మళ్లించారు.